ਉਹ ਦੁਆਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਰੋਵੇਂਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਧੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਨੱਸ ਗਈ। अस्सलाम वालेकुम, तुसी वेख रहे हो ज़फ़र भाई ऑफिशियल चैनल। मैं अज दा किस्सा अज दी कहानी लैके जनाब हाज़िर खिदमत। हाँ जी जनाब, अज दा किस्सा जो है ना वो सुपर स्टार कॉमेडियन मनवर वज़ीफ़ दे बारे च हैगा वा। और जनाब खास कर दसना ये हैगा वा कि मनवर वज़ीफ़ दी फौतगी वाले दिन जो फौत होए आ वो उस दिन मुहम्मद अली सुपर स्टार मुहम्मद अली शहनशाह जज्बात जिन्हों कहा गया वा कि उहदे नाल की गुजरी, उहदे नाल की ऐसा वाक़या होया। और दूसरे नंबर पर जनाब अदाकार कॉमेडियन गुलूकार और राइटर हदायतकार रंगीला साहब जिहड़े सी उन्हां दे नाल ऐसा किहड़ा मामला पेश आया कि जिहड़ा ना वो जिन्हों कहंदे आ कि बड़े खामोश तो जिवें बंदे नूं ना एक सदमा नढाल कर दिंदा उस लैवल से आ गए। और मुहम्मद अली साहब दे ने मनवर वज़ीफ़ दी बेवा दे नाल ऐसा की गल कीती, ऐसा किहड़ा जिवें कहंदे आ कि हथ रख के सिर ते की ऐसे डायलॉग या की ऐसा लफ्ज़ बोले कि जिहड़े हैरान कुन सी। ये सारा कुछ जनाब तुहानूं जिहड़ा ना ये इंशाअल्लाह ताला दसदे हैं। और ये कमाल दे वाक़या था जनाब। लो मेरा चैनल लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। इंशाअल्लाह ताला हम वाक़या शुरू कर दें। ठीक है जी, चलो जी। कहंदे आ कि मनवर ज़रीफ़ साहब तुहानूं पता ही आ एक ऐसे कॉमेडियन होए आ कि जिन्हां दा हाले तक जिहड़ा ना कॉमेडी दा रिकॉर्ड वो कोई तोड़ नहीं सकिया। ठीक है जी, क्योंकि उन्हां वर्गी कॉमेडी जिहड़ी सी ना वो कोई कर नहीं सकिया। कि आपने बहुत बहुत अच्छे कॉमेडियन आए, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, पर सारे ही फैन मनवर ज़रीफ़ दे है। ठीक है जी, मनवर ज़रीफ़ दी तुसीं फिल्मां देख लो कि जिवें कि नौकर वोटी दा। मैं ये बारे तुहानूं ना अगे एक वीडियो मैं इंशाअल्लाह तैयार कर रहा, वो तुहानूं तफसीलन दसांगा। ते अज दा छोटा जिहा वाक़या वा तुहानूं सुणाउण वास्ते मैं हाज़र हो गया। लो जी, नौकर वोटी दा फिल्म जिहड़ी सी वो बहुत अच्छी, बड़ी इसलाई कॉमेडियन और वो बड़ा नैचुरल जिहा कम। फिर इस तरह दियाँ बहुत सारिया फिल्मां, शहीदा पिस्तौल वगैरह दूए तीन बहुत ज़्यादा फिल्मां, थोड़िया फिल्मां भी नहीं है जिन्नियां है पावरफुल आ। और बनारसी ठग दे अंदर जिहड़ा ना वो मनवर ज़रीफ़ साहब ने जिहड़ा काम किया वो कमाल ही आ माना, वो बहुत ही अजीब हैगा वा। और जेको सब कुछ ना जिहड़ा इनू देखदियां होया इवें महसूस हुंदा वा कि जिवें ना हाले तक उस पाए दा ना कोई फनकार नहीं आया। हालांकि नन्ना साहब आए, रंगीला साहब आए और उस अली एजाज साहब आए। मकसद ये आ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, और उन्होंने तो अलावा सुपर हिट्स आ वो भी लोग। इन्हों तो अलावा एज ए थिएटर की दुनिया च वे लो उमर शरीफ वर्गा मैं उर्दू स्पीकिंग के अंदर किसी ने कॉमेडियन नहीं मानता, क्योंकि वो कमाल दा एक्टर और कमाल दा मुहिब्बे वतन आदमी सी। और अगर पंजाबी बेसल जाओ, अमानुल्लाह साहब हो गए और सुहेल अहमद साहब हो गए, बब्बू बराल हो गया, यानी कि यार इस तरह के बहुत सारे चेहरे आ। खासकर शौकी खां बहुत कमाल दी यार एक्टिंग, कमाल दा उन्होंने मानना गल करनी। लेकिन फाशी तो दूर सी, ये लोग फाशी की गल नहीं सी करता। लेकिन बाद च आन के ना फिर कुछ मामला ज़्यादा खराब होए, कुछ आवाम ने इन्हों खराब किया। चलो जी, अल्लाह सानू पनाह ता फरमावे इहो जिहियां गल्लां तो। हुण आपां वाक़या ये असल ते आए हैं इस ते कि मनवर ज़रीफ़ साहब की फौतगी दे उत्ते ऐसा की वाक़या पेश आया कि जिहड़े एडे वड्डे जिहड़े एक्टर सी ना वो उन्हां नाल की ऐसी गुजरी कि वो जिवें आपे तो ही बाहर हो गए, खो गए किसी होर दुनिया च। ठीक है जी, कहंदे जी मनवर ज़रीफ़ साहब जदों अच्छा होई तो अचानक फौतगी सी। 33-34 साल उम्र यार सारी, एक बहुत थोड़ी जी उम्र आ सही पुछो तो। हाले अल्लाह पाक ने उन्होंने अरूज दिता, नाम दिता, सब कुछ ठीक सी, लेकिन शायद उम्र चारा इन्नी लिखवा के आया सी। फौतगी हुई ना तो दसदे आ कि
ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਗ ਫੈਲ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੋਗ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੇਰੇ ਤਕਮੀਲ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਔਰ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਐਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੁਲੀਕ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਰਕੀਬ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਫੌਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 40ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮਨਵਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ, ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾਲੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨਵਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਮਨਵਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਵਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ। ਔਰ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੈਣਾ। ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਏ ਔਰ ਬੜੇ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਟਾਈਪ, ਦੁਖੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਗਾਣੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਵਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰੰਗੀਲੇ ਗਾ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਭਲਾ, ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨਵਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਬਲਾ ਵਜਾਇਆ, ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਸਟਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ, ਗੁਲੂਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਵੀ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਸਤ, ਅਹਿਬਾਬ, ਰਕੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਗਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ।
ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਾਕਿਆ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।